परमाराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर प्रात्यहिक ई सत्संग 1908 दिन पदार्पण करने जाऊँगी। उक्त सत्संग वरेण्य परिचालक श्रीजुत सुभाष चंद्र साहू भाई एवं ऑनलाइन सत्संग रे संयुक्त होइतिबा सहप्रतिनिधि वृंद, अधर्जु याजक मंडली, इष्टप्राण गुरुभ्रातागण, भक्तिमती मातृकूल, साधु सज्जन मंडली, छोट छोट पिला समस्त को मोर यथामान्य रा प्रीति एवं जय। आज को 1908 दिन हम श्रीयुक्त सुभाष चंद्र साहू भाई तथा तांकर एही इष्ट कर्म रे सहायता करथिबा भाई मानक पाखरे मोर मथानत करने को मु बाध्य होउछि जे सेमाने सेमानकर बहुमूल्य समय को एभली भाबरे विनियोग करि पारुछंती। परम पिता सेमानकु सुदीर्घजीवी, निरोगी, सुस्वास्थ्यवान करी रखंतु। सेमाने एही परि इष्ट जाजन कर्म रे आम्भ मानकु भावित कराउथांतु। सुभाष भाई प्रथम जाजन एते सुंदर हृदय स्पर्शी इष्ट भावावेग एते आनंद देउछि एवं आजिकालिकार वास्तव चित्र से आम मान पाखे एपरी भाव परिवेशन कर तापर आउ आमर जाजनर आवश्यकता नाही बोली मु भावुची मु कहीं अनुमान करुछि। तेबे जेहेतु गोटे टॉपिक रखा है सतीत्व ही सुसंतान मूल भित्ति, जाहु पदे दीपद कथा रखी सुभाष भाई निर्देश रे आज भोग निवेदन करछंती श्री विजय कुमार महांती भाई एवं श्रीमती मिनती बेउरिया भद्रक टाउन रु सेमानकर पारिवारिक मंगल पाई परम पिता सेमानकर आवेदन मंजूर करंतु। यहाँ मोर परम पिता पाखे प्रार्थना। आज जो भक्ति नैवेद्य अर्पण कर जानी समस्त ना, तेज श्री अमरेंद्र साहू भाई तीर्तोल जगतसिंहपुर, सुश्री शुभ लक्ष्मी साहू राजसुनाखला नयगड़, विशिकेशन नाग नवरंगपुर, आउ जन किए शुभ देवहूति चक्रवर्ती सिलचर आसाम एवं कीर्तन रखिंट श्री दैतारी मुदुली एवं परिवार कंटिलो नयगढ़। सेमानकर भजन कीर्तन अत्यंत हृदय स्पर्शी, मनमुग्धकर, मन को इष्ट भाव भावित कराई नेउछि। सत्संग रे एही कंठशिल्पी माने सेमानकर एही कंठदान करी आम मान को खुशी कराई चलंतु। परम पिता सेमानकर सर्वविध मंगल करंतु। यही मोर तांको पाखरे प्रार्थना। आजिर दुनिया रे श्री ठाकुर हेउचंती, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हेउचंती विश्व विधाता। जदिओ से निजे एक कथा डायरेक्टली किछि कहि नाहंती, किंतु तांकर प्रश्नोत्तर छल रे से जा कहि जाइछंती सेगुडी को अनुधावन कले या स्पष्ट प्रतीयमान हुए जे से ही विश्व विधाता। ये विश्वर मनीष पाई से जहाँ जहाँ देई गले ताहा पालन करिबा ये मनीषर एकांत आवश्यक। तेबे से जेतेटा जी जेतेटा पालिबो जेतेटा मानिबो सेतेटा ता पाई मंगल। तेणु से बाणी देले विधि रीति पालिबु जेपरि जेतेटा बा जेते टिके कांटी छांटी सबु मिलाई पाइबु भी फल सेतेटा सेपरि सेतेटी। पुणे आउट जगह कहउछंती विधि नीति सामान्य व्याघात टिके अवहेला तार आकाश पाताल फरक करे दैन्य आणे अवस्थार। पुणी कहउछंती विधि को अवज्ञा करि पार, नीति को तुमे ताच्छिल्य करि पार, प्रवृत्ति परिचर्यार आत्मनियोग करि पार, किंतु विहित जहा ताहा जो न करिले प्रकृतिर शासन जेउठी जेपरि प्रयोजन सेपरि भाबरे चले तुमको केही भी रक्षा करि पारिबे नाही। निश्रेय विधि को अवज्ञा करि पार, ताच्छिल्य करि पार, ताकू से स्वाधीनता तुमर अछि, किंतु प्रकृति तार दुर्दांत आघात हानि बारे निवृत्त हेबनी ता मध्य ठीक से स्वाधीनता प्रकृतिर मध्य अछि। बुझ जहाँ श्रेय विवेचना कर ताहा कर। पुन ठाकुर कहउछनी आमी जा बोली ता हलो एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट्स बा पर्यवेक्षण प्रस्तुत वास्तव तथ्य यथार्थ विवृत्ति। एके साहित्य कहिलो कहिते पारो, एके विज्ञान कहिलो कहिते पारो, दर्शन कहिलो कहिते पारो। आर जदि को नॉनसेंस बा अर्थबोधहीन ताते आमार आपत्ति नहीं। तबे आमी एइटुकु जानी एकटाओ फाजिल कथा आमी कहि ना, जा कहि ता आमार जीवन चयन अभिज्ञतार कथा। आज ना बुझलेও মানুষ একদিন এটা বুঝবেই আর বুঝতে হবেই।
আর যদি না বোঝে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই, ভেবে নেব সেইটাই পরমপিতার ইচ্ছা, এসব তার মাল, আমার কিছু না, আমি শুধু মাইক্রোফোনের চোঁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଚୋଁ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଫୁନ୍ଦର ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡଟା ଜୋରରେ ବାହାରେ, ଯୋଉ ପରମପିତା କହୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁନ୍ଦର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଫୁନ୍ଦରଟା ଯାହା ପରମପିତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଟା ମୋ ମୁହଁ ଦେଇ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଦେଇଗଲେ ଆମେ ତାହା ମାନି ଚାଲିବା କଥା। ସୁସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏକାନ୍ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କିପରି ସୁସନ୍ତାନ, ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ପିତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ଗୁରୁଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ତାହା ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିଗଲେ, ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଏଣିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାରୀ ସମାଜ ତାହା ନ ମାନି ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେ ତାହା କରିପାରିବ। କାରଣ ବିଧାତା ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଶୈତାନ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଫଳ କଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ନାମ ଟାମ ବେଶୀ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଲାଳିତ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେ ଲାଳିତ୍ୟ ଦେଖି କିନ୍ତୁ କାମ ଭାବ ଜାଗେ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଜାଗେ। ଲାଳିତ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା, ନମ୍ରତା, କମଳତା, ସରଳତା, ଏଇସବୁ। ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାରୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ତା ବୁଝୁନି, ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲୁନି। ତେଣୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହଉଛେ, ଦୁନିଆଟା ସେଇଭଳି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରି ଚାଲନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, କାଲି ଟିଭିରେ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ସହିତ ଯୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରା, ଯୋଉ କର୍ମ କରାହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବୋଧେ ସେ ମରିଗଲା କି କଣ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି କରାହଉଛି, ତା ପଛରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହବା। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଚେହେରାରେ କାମ ଭାବ ଜାଗିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବ ତା ସେ ଝିଅଟାକୁ, ତା ଚେହେରାରେ କାମ ଭାବ ଜାଗିବନି, ଭାବିବ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ, ଯାହାର ମନ ସତ୍ ବା ଏକାଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ସତ୍ ବା ସତୀ। ନାରୀ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ଆପଣଙ୍କ ରଖୁଛି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସତୀତ୍ୱର ବାଟ ଖୋଲେ ନା। ଯାହାର ମନଟା ଏକ ବା ଏକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବା ଏକକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେ ନା, ତାକୁ ସତ କହନ୍ତି ବା ସତୀ କହନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସତ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଭାଇ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବହୁ ଦେବଦେବୀକି ଆମେ ଧରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ ଭାବରେ ଧରି ପାରୁନେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଧରି ଚାଲିଛେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାଉନି, ଦେବଦେବୀ ଟପିକ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥାଏ, ସେ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ଉଠେ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍। ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ସତୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ବା କାହା ପ୍ରତି ତାର ମନକୁ ଢଳେଇ ଦେଇ ନଥାଏ। ନାରୀର ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ମୃତି ମନରେ ଜାଗିବା। ଯେଉଠି ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଠି ଯୋଉଠି ନେତ୍ର ପଡେ ସେଇଠି ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଫୁରେ, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର ନାରୀର। ନିଜର ଭୋଗ ସୁଖର କଥା ମନେ ପଡେ ନା, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଭାବିବ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସତୀ ନାରୀର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରେ, ଏକ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିବା। ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ମାର୍କେଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ମାସ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ପଡେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଯାଇଛି, ଦାଦନ ଚାଲିଛି, ସେ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମୋର ଆଉ ମନେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ପଡିଗଲା, ଆରେ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇନି, ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦାଦନ ଛାଡିକିରି ଗଲି। ତା ମାନେ ଏକ ଭାବରେ ମଣିଷ କଣ ହବ, ନିମଗ୍ନ ରହିବ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ମନଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷରେ ତାର ମନଟା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ କୁଆଡେ ମନଟା ରହିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବଟା ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି।
ଛାଡ଼ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯାଉନି। ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସତୀ ନାରୀର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସ୍ୱାମୀ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ କଣ ହବ, ତାହା ପ୍ରତି ତାର ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଧର ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ପଣସ କଠା ଉପରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ସତୀ ନାରୀର ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସବୁ ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବ। ସ୍ୱାମୀ ଚାହେଁ ନା ବା ପସନ୍ଦ କରେ ନା ଆଜିକାଲିକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିରେ ତାହା ବର୍ଜନ କରିବ। ଧର ସିଏ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ପାଠ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ କରୁଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଧର ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ତରଫରୁ ସେ କୌଣସି ଶାସନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତୀ ନାରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଶଙ୍କିତ ଥିବ, କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ବା ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି କଷ୍ଟ ହବ। ବଡମା ଚାଉଳରୁ ଗୋଡି ବାଛିବା କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଡି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖାଇଲା ଭାତରେ ଗୋଡିଟା କଡମଡ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଦାନ୍ତରେ ବାଜିଲା, ଯେମିତି ହେଲା ବଡମା ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଡମା ବସିକିରି ଚାଉଳ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ବଡ ବୋଉ ଏ ଚାଉଳ କଣ ବାଛୁଛ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଦାନ୍ତରେ ଗୋଡି ଲାଗିଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମ ଇଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଗୋଡି ବାଜିଲା, ତେଣୁ ବାଛୁଛି। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଖୁସି ହବ ସେଇଟା ତା ପଦେ ପଦେ ତାକୁ ନଜର କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଏଭଳି ହବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଟାଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେଚନା, ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋବିଟିନ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ବା କଥାରେ ଖିଲା ବା କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା ଏଗୁଡାକ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାକୁ ଠାକୁର ମିଥ୍ୟାଚାର ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଠିକ କରି ଯଦି କେହି 16 ଅଣା ଫଳ ଲାଭ ହେଉଥାଏ କାହାର, ଗୋବିଟିନ୍କୁ ପୋଷି ରଖିଥିଲେ ଫଳ ତାର 7 ଅଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। এইটা যদি ଆମେ ମାନି ଚାଲୁ ଅର୍ଥାତ ଗୋବିଟିନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେଚନା, ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ନିର୍ଭୁଲ ହେଇ ଉଠିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ମାନି ଚାଲିବା ଦରକାର, ଲୋକ କରେ ନା। ସତୀ ନାରୀ କୂଳ ପବିତ୍ର କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଖାତିରେ ସେ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଗଢି ଉଠେ। ନିଜର ମିଠା କଥା, ବ୍ୟବହାର ଓ ସେବା ଯତ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ଗଢି ତୋଳେ। ନିଜର ଭୋଗ ସୁଖର ପ୍ରୟୋଜନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ନା, ବିସ୍ତାର ପଥରେ, ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାଳିତ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ହେତୁ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଗି ରହିଲା, ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଚାହିଦା ସେ ତାର ମନେ ପଡେ ନା, କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଖୁସି କରି ଚାଲିବି। କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ। ଏହିପରି ମହାସତୀର ପରିଚୟ ଅଛି। କେମିତି ନା ଗୌତମ ଋଷି ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାମୀର ସତ୍ତା, ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାମୀର ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀର ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱାମୀର ମନୋବାସନା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀର ଖୁସି ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତୀ ନାରୀ କଠୋର କୃଚ୍ଛ ସାଧନା କରିଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନରେ କାୟିକ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲେ। ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଠାରେ କେମିତି, ଯଦି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନାରୀ ଜନ୍ମ ହିଁ ଲାଭ କରିଅଛ ସତୀତ୍ୱକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସାର୍ଥକ ହୁଅ, ଜୀବ ଓ ଜଗତକୁ ସାର୍ଥକ କରିତୋଳ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ସତୀ ନାରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ ତାହା ହୋଇଛେ କି ନା ବା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କି ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଗତ ପ୍ରାଣା ହୁଏ, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ନିଶା, ତାଠାରୁ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ପ୍ରବଳତର ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯେକୌଣସି ଖିଆଲକୁ ସେ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରାକ୍ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଲିପ୍ତ ହୋଇନି, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀର ତୁଷ୍ଟି ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନରତ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବତଃ ଭାବରେ ସତ୍ ଅର୍ଥାତ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ହିଁ ସତୀ ନାରୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାର୍ଥରେ
ଏ ସତୀତ୍ୱ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏ ଯୋଉ ସୁପ୍ରଜନନ କଥା କହେ, ସତୀତ୍ୱ ନାରୀର ସୁପ୍ରଜନନ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମାନେ ସୁସନ୍ତାନ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ଗୋଟା ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମୂଲ୍ୟ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୁସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତେବେ ସତୀତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? କାହିଁକି ନାରୀ ସତୀ ହବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହয়তো ଉଠିପାରେ। ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଫଳରେ ତାର ଶରୀର ଭିତର, ଟିକେ ଭଲ କରି ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ, ମାନେ ଡିପ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଥାକୁ। ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଫଳରେ ତାର ଶରୀର ଭିତର ଅନ୍ତଃକ୍ଷରା ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକର କ୍ଷରଣ ଠିକ ମତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ପୁଣି ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ହୁଏ। এই ক্ষরণ গুড়িক গর্ভস্থ সন্তানর শরীর মনর ভাবি সুসংগত বিকাশ পথরে যে সব সার উপাদান প্রয়োজন সেই গুড়িকু সরবরাহ করে। সন্তান পাই শরীর মনর ভবিষ্যৎ সুসংগত বিকাশ, ଯୋଉ ସବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ସାର ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେଇଟାରେ ସତୀ ନାରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରା, ଅନ୍ତଃକ୍ଷରା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମାତୃଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପିତୃଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଗୁରୁଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସଂଯତ ହୁଅନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ଚୌକସ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟାମୋଟି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାତୃଭକ୍ତ, ପିତୃଭକ୍ତ, ଗୁରୁଭକ୍ତ ହେବାକୁ? ପୁଅ ଝିଅ ସଂଯତ, ଦକ୍ଷ, ଲୋକସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଚୌକସ ହେବାକୁ, ମୋଟାମୋଟି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? କରିଲେ ହେବ। ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନାରୀ ଉପରେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ହେବାକୁ, ତେବେ ତାର ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରି ସତୀତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା। ତାହା ନକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇବା ଫଳରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ମାତୃ ପିତୃ ଗୁରୁ ଭକ୍ତହୀନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ଦାବାନାଳ ଭରି ଉଠୁଛି। ଡିପି ୱାର୍କରେ ଯାଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଗତି କୁଆଡେ ଯିବ କହି ହଉନି ଭାଇ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିଢି ସେସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହି ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏଲେନ୍ଜି ମିଟ୍ଟାମ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆ ହୋଇଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣ ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହୁଏ ଥ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ଏକ୍ସୁଡେସନ ରେଗୁଲାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରପରଲି ନର୍ଚର ହୁଏ, ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆ ହୋଇଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେବା ଭିତର ଦେଇ ଏକମୁଖୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟମିତ ହୁଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରକୀଟ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପୋଷିତ ହୁଏ, ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ? 5 ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥି। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଶୈଶବିକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଥାଇରଏଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କଣ୍ଠଦେଶର ଉପାସ୍ଥି ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରିନ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଅନ୍ତ୍ରସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ହର୍ମିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଜୀବରସ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପ୍ୟାନକ୍ରିଏଟିକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ହଜମ ଗ୍ରନ୍ଥି। ସତୀତ୍ୱ ଫଳରେ ଏହି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟମିତ ହୁଏ, ସୁପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଭଲ ପାଇବା ସେବା ଭିତରେ ଦେଇ ଏକମୁଖୀ ହେବେ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏକମୁଖୀ ମାନେ ଜଣକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେବା ଭଲ ଜଣକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ସେବାଟା ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କଣ ନା ଯୋଉ ଆଘାତରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ସଂଘାତରେ ମ୍ଳାନ ହେବନି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଈର୍ଷା ହିଂସା କଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଚିର ବହନଶୀଳ, ଚିର ସହନଶୀଳ, ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନା, ସେ ଅବଶ ହୁଏ ନା, ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଯୋଉ ନାରୀ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହବନି, କି କୌଣସି କାମରେ ସେ ଅବଶ ହବନି, କୌଣସି କାମ କରିବା ସେ ଦୁର୍ବଳ ହବନି। କଣ କରିବ ନା ସହ୍ୟ କରିବ, ବହିବ, ସେଇଥିରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫଳ, ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ୟମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା। ସେ ହବ ଅଟୁଟ, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ପ୍ରେରଣାଶୀଳ। ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧିଚୁ, ସତର୍କ, ତତ୍ପର ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବ ନାରୀ। ସେବା ହଉଛି ସର୍ଭିସ। ସର୍ଭିସ ଅଛି ସର୍ବ ଧାତୁର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ନର୍ଚର, ଫୁଲଫିଲ। ରକ୍ଷା କରିବା, ପୋଷଣ କରିବା, ପୂରଣ କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବ ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁରାଗ, ତାର ଶରୀର ମାନସ ସତ୍ତା ଓ ଡିମ୍ବକୋଷ ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ମୁଖର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୋମୋଜୋମ ସହ ଶୁକ୍ରକୀଟକୁ ପୁରାପୁରି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଗଜେଇ ତୋଳିପାରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଠାକୁର ନାରୀ ଅସତୀ ହୁଏ କେତେବେଳେ? ନାରୀର ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ବୃତ୍ତିର ପରିପୋଷିକା
ପରିବର୍ଦ୍ଧିତା ହୋଇ ସୁଖୀ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ କରେ। ଆଉ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିରାକରଣ ନ କରି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳେ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ଚିନ୍ତା ସେ ନାରୀର ମନକୁ ତୃପ୍ତି ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଅତଏବ ସେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବା ବିବେଚନା କରେ ସେଇଠାରେ ଝୁଙ୍କି ପଡେ। ସେଇଦିନ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭେଦ କରି ଟାଣ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଯିଏ ଧରିବ ଶକ୍ତି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ପାଚରେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚଢିବ। ଯତକ ଗୁଣ ଥାକୁକୁ ମେର ସତୀତ୍ୱ ଯାର নাই কুলক্ষণা সেই মেয়েটি জগতের বালাই। স্বামী ছাড়া অন্য নিয়ে ভোগ বিভরা যারাই হয় বুঝে রাখিস তারা কিন্তু শিষ্ট স্বভাবের মেয়ে নয়। অতির চাইতে প্রীতীয় সেবা অন্যজনের উপরে প্রবল বুঝে রাখিস সেথায় কিন্তু পাতিব্রত্য নেহাত দুর্বল। স্ত্রী হয়েও যাদের ভক্তি প্রীতি উপচে পড়ে অন্য স্থানে ভর্তা নিষ্ঠা ঠিকই জানিস নাইকো কবু তাদের প্রাণী। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟିଟି ନଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ପିଲାପିଲି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ କମ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ମୁଁ ନଉନି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ମୁଁ କଣ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି, ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କରେ କହିଗଲି। ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଧାତା, ସିଏ ଦେଇଗଲେ ବିଧାନ, ବିଧାନକୁ ଯେତିକି ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା ଆମେ ସେତିକି ଭଲ ହେଇ ଉଠିବା, ଆଉ ଯେତିକି ନ 15 ମାନିବା ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ସେତିକି ଦାଦା, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟାଇମ ଅଧିକା ହେଇଯିବନି ତ? ନାଇଁ 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 15 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆମର। ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ତାପରେ ତା ଦରକାର ଝିଅଟି କେମିତି ଠିକ ଭଲ ହେଉଥିବ। ଝିଅଟି ଭଲ ହେଉଥିଲେ ସିଏ হয় ଦିନେ ନାରୀ ସତୀ ଏବଂ ମା। ତେଣୁ ଝିଅଟି ଭଲ ହବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାର ବୋଧ ବାକ୍ୟ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଦକ୍ଷତାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଡିକ ଯେତେ ପୁଷ୍ଟ ଓ ପଟୁ ହବ ଅନ୍ତତଃ ତୁମମାନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ସେତେ ହିଁ ଦୃଢ ହେବ। ହିସାବ କରି ଚାଲ ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତାପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହେବ। ନାରୀ ନୀତିରେ ଅଛି ହିସାବ ପଶ୍ଚାତାପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆମର ବାକ୍ୟ ବୋଧ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଓ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଠିକ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ ବା ସେଇଟା ପୁଷ୍ଟ ଓ ପଟୁ ନଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ କୁପଥଗାମୀ ହଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆମେ ବାପା ମା। ଆମେ ବାପା ମା ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲି ଯାହା ଯାହା କୁହାଅଛି ନାରୀ ନୀତିରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁ ତ କରିପାରିବାନି, ତେବେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେବେ ଆମ ପରିବାର ପିଲା ଗୁଡାକ ଭଲରେ ହବ। ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତାପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହବ କଣ ନା ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ବେଳେ ପିଲା ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କଣ ଏମିତିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଲାଭ କଣ। ବହୁତ ପରିବାର ଘଟୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏପରି ହବା ଉଚିତ ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହବ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ, ଡେଭଲପ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସମାଜକୁ ଧାରଣ ରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଯତୀନ ଦା ଯାଇଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ଫେରିକି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ପୁରା କଣ ସବୁ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଅଧା ଜାମା ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କଣ ଅଧା ଜାମାଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପେଟ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଏତିକି ଜାମା ପେଟ ତଳକୁ ଫାଙ୍କା ଥବ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଇଲର। ଆଉ କେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା ଆରେ ମା ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ନା? ହଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆମ ବାପା ମା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣଟା ଜାଣିଛ ତ? ନା ଗୁଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ସବୁ ପଢ? ନା ଆମେ ସେସବୁ ପଢୁନା, ଆମେ ବେଳ କାହିଁ କରିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢନ୍ତି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ, ସେ କେମିତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିକାର ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିରେ
ସମସ୍ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତ କିଛି ଝିଅ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସରି ଡକ୍ଟର ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଦି ଜଣ ଯାକ କହିଛନ୍ତି, women should receive a higher education nor in order to become doctors or professors or lawyers or politicians, but to rear their offspring to be a valuable human beings. But the one absolute aim of male education must be with a good mother in future. ନାରୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଫେସର, ଓକିଲ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ନେତା ହେବା ପାଇଁକି ନୁହେଁ। ହେବେ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ମହାନ ମଣିଷ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମା ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ତା ଯଦି ନହବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କୁପଥଗାମୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇନି। ସେ ଗୁଣଟା କଣ ନା, ଚିନି ଭିତରେ ମିଷ୍ଟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ତେଣୁ ମିଷ୍ଟିତ୍ୱକୁ ଚିନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବିଧାତା ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ତା ନିକଟରେ ସହଜାତ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟତା ବିହୀନ ଚିନି, ଅର୍ଥାତ ଚିନିରେ ଯଦି ମିଠାଟାକୁ କୌଣସି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଚିନିଟା କିନ୍ତୁ ଚିନି ହେଇ ରହିବନି, ସିଏ ହବ କଣ, ପଥର ଦାନା, ଗୋଡି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣଟା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୁଣଟା ନ ରହେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ରହିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କଣ ଉର୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତୋଳୁନି। କେମିତି ନା, ପାଉଁଶ ତଳେ ଥିବା ଯୋଉ ନିଆଁର ବାହାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ନିଆଁ ଯେପରି ଭିତରେ ଧିକ୍ ଧିକ୍ କରି ଜଳୁଥାଏ, ସେହିପରି ପୁଣି କୌଣସି କାଠି ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ପାଉଁଶକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦଉ, ସେଇ ସୁପ୍ତ ଅଗ୍ନି ବାହାରି ପଡେ। ସେହିପରି ନାରୀ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କର ସତନାମ ମନନ କରି ତାଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ପାଳନ କରି ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇକିରି କଣ ହୁଏ ନା, ତା ଭିତରେ ସେ ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଟା ଜାଗି ଉଠେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ ନା, ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, এইগুড়াକ ଯଦି ତମର ନାହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ତମେ ଧାରଣ, ରକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନୟନ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବ। ଝିଅର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତା ଜଣେ ଝିଅ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କର୍ମରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ନାରୀତ୍ୱ, ତାର ସତୀତ୍ୱ, ମାତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଇ 8ଟି ଯାକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେ 8ଟି ଯାକ ଗୁଣ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡା ମାନି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଶିକ୍ଷାର ଅବତାରଣ କରିବା ଆଉ ଜୀବନକୁ ନପୁଂସକ କରିଦେବା ଏକ କଥା। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଦାବି କରି ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ ଓ ପୁରୁଷର ହାବଭାବର ଅନୁକରଣ କରି ତାହାର ଦାବି କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲାଞ୍ଛିତ କର ନା, ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଦାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନା। ସେ ତ ଦେଇ ଗଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟকে নাকাল করে হলি কতই বিদ্যবান, শিখতে গিয়ে সাজলি খোঁজা জনম ছাপটি করলি মান। ତେଣୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମାନି ଚାଲିବା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସେ ତା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଟିକିଏ ବଡ ହେଲେ ସେ ଯେପରି ଅଯଥା, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ସନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ମାନିବ ଠାକୁର କହିଦେଇଯାଇଛି ଠାକୁର ମତେ ମୋ କଥା ଯିଏ ମାନିବ ମାନିବ, ଯିଏ ନ ମାନିବ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ତା ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବ। ଏହା ଛଡା ଝିଅ କୌଣସି ଟିକେ ଯଦି ବଡ ହୁଏ ସେ ଯେପରି ଅଯଥା ଅପର କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଂସ୍ରବରେ ନ ଯାଏ ଏବଂ ବାପ ଭାଇ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ କୌଣସି କିଛି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ମନରେ ନ ଜାଗେ, କାରଣ ଏପରି ନେବା ଫଳରେ ତାର ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ। ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 20,000 30,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ବାପା ମା ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅ ଆଣେ କୋଉଠୁ ନା ତାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ତମେ ତାକୁ ନିଅ না। ওদের কুমারী একটু বড় হলেই পুরুষ ছুতে নেই, যথাসম্ভব এর পালনেই পাবি উন্নয়নের খেই। বাপ ভাই ছাড়া কারু কাছে নিতে নাই কো কিছু, নিলেই যেন হয় মেয়েদের মনটা অনেক নিচু। সিনেমা থিয়েটর কিংবা উৎসবরে কিংবা ভ্রমণরে বাপ ভাই ছাড়া পুরুষ সঙ্গে দিওনি ঝিওକୁ ଯିବାରେ। এই নীতিটি କରିଲେ ପାଳନ କମই ହୁଏ ଝିଅର ସ୍ଖଳନ, ପୁଣ୍ୟ ଭରା ସୁଫଳ ପାଇବୁ, ଚଳିବୁ ମାତି ଶୁଭରେ। ଦେଇଗଲେ ଠାକୁର ବିଧାନ, ବିଧାତା ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଇଗଲେ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା, ଆକୁ ବେଖାତିର କରିବା, ୟାକୁ କିଏ ମାନୁଛି ମ, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯୁଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହବ ଆମର। ଆମର ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ହଉନି। ସେ କଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପରିବାର ଆଜିକାଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କୁଆଡେ କଣ ଦେଶ ଆଗେଇଲାଣି, ଆପଣ ଏ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଶୁଣିବ। ଠିକ ଅଛି ନ ଶୁଣୁ, ବିଧିର ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନାହିଁ। ଆ ପଛରେ କାରଣଟା କଣ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି କଣ, ନାରୀର ଚରିତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପୁଅ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ବା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯବ ପଛରେ ତା ପରିଣାମ ହଉଛି ଝିଅକୁ ରାତି 8ଟାରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଦୌଡି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଜୀବନଟା ଯାଉଛି, ଦୋଷଟା କାହାର। ତେଣୁ ଝିଅଟା ଦରକାର କଣ, ତାର ଚରିତ୍ର, ଠାକୁର ତା ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସହଜ ନମ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ, ମିଳନର ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକ୍ଷମ, ସହଜ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ, ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦରେ ସହଜରେ ଝୁଙ୍କି ପଡନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କାଳ ଓ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ସୁ ବା କୁର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରକ୍ଷେତ କନ୍ୟାଙ୍ଗ ପିତାଙ୍ଗ ବିନା ପତି ପୁତ୍ରାସ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାତସ୍ତେଷାଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରମ୍ ନ କ୍ୱଚିତ୍ ସ୍ତ୍ରିୟା। ମନୁ ସଂହିତାରେ ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତାରେ ସର୍ବକର୍ମେ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସପି ପିତୃ ଭର୍ତ୍ତୃ ପୁତ୍ରାଧୀନତା। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ନା ପିତା ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ଅଧୀନତା ହିଁ ନାରୀର ଧର୍ମ। ବାଲ୍ୟ ବେଳେ ପୁଅ ବାପା, ଯୌବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପୁଅର ଅଧୀନ ହେଇ ରହିବା ନାରୀର ଦରକାର। ମନୁ ସଂହିତା କହୁଛି ନ ସ୍ତ୍ରୀଲାଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିନା ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ଅବନୀତା ଲତା। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେବଲ ରନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଇଜ ଲିବର୍ଟି। ସହଯୋଗୀ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେବା ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଗତି ହିଁ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ନାରୀ କହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସହଯୋଗୀ ପରସ୍ପରିକ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରୁଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବ, ଶାଶୁ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥିବ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଥିବେ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରାଣ ଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଗତି ତାକୁ କହୁଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦାର୍ଶନିକ ଜର୍ମାନର ଦାର୍ଶନିକ ଜିଏସ୍ ହାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ଲସ ଆର୍ ମୋର ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଦାନ୍ ବଏଜ, ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ମୋର ଇଜିଲି ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ଡ। ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ ଏବଂ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଓମ୍ୟାନ ଇଜ ୱିକ୍ ଅଫ ୱିଲ୍ and therefore incapable of independence of their character or position। ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନମନୀୟ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସଦାବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନେ ରହିବେ, ନାରୀ ମାନେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ନାହିଁ। ଆଜି ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାରୀ ତାର ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାକିରି ବାକିରି କଲାଣି, ଚାକିରି ବାକିରି ରୋଜଗାର ପଇସା ପତ୍ର କମେଇଲାଣି, ସେଥିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବେ ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ବିଧାତା ଦେଇଗଲେ
ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। କଣ ଠାକୁର କହିଲେ আমার ବୋଲାବୋଲି হচ্ছে ଆକୁରେଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ অফ অবজর্ভ ফ্যাক্টস, পর্যবেক্ষণ প্রসূত বাস্তব তথ্যর যথাযথ বিবୃତ୍ତି। ତାକୁ ତମେ ମାନିଲେ ମାନିପାର ନ ମାନିଲେ ନ ମାନିପାର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇ ଗଲି, ସେଇଟା ମୋର ଜୀବନ ଚୟନ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି କରିବ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମେ ଯଦି ନ କରିବ ଆମେ ମଙ୍ଗଳକୁ କିଣିକି ଆଣିବା। କାହିଁକି ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିକୁ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଭଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଭଲରେ କରିପାରିବା, ମନ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। এটা আমার ইচ্ছা, কিন্তু বিধির বিধান এপট সেপট হব। বিধিକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା ନା ବିଧିକୁ ନୀତିକୁ ଅବମାନନା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଷଦରେ ତମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଯାହା ତାହା ଯଦି ନ କର ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଡିପି ୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଏରିଆରେ ଡିପି ୱାର୍କ କେମିତି ହଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଲେପୁର ଏରିଆରେ ଡିପି ୱାର୍କ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଡିପି ୱାର୍କ ତ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଟା କଣ 5 କରିବ। ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା କରିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରାୟ ମୋର ଅନୁମାନ 20ଟି ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଥରେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଜମା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆମକୁ ପୁରାନ୍ତୁନି, ଆମେ ସେ ପଥରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି କଣ ଜଣେ ତ କହି କଣ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ମାନେ ଆମର ଏଠିକି ଆସିବେନି, ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବେନି, ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ, ଆମେ ସେ ଧନ୍ଦାରେ ପଶି ପାରିବୁନି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କିନ୍ତୁ କମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ବି ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ଯୋଡ଼େ ପରିବାରରେ ସେଇଭଳି କହିକି ତାଙ୍କୁ, କାଲି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟରେ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟପଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁ ପରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି, କଣ କହିବି, ଗୋଟେ ପରିବା ଲୋକଟା ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ପାରାଲିସିସ୍ 13 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କଣ କହିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରାପୁରି ମନା କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପଶିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ଏରକମ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବି ଘଟୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକିରି। କଥା ହଉଛି ମଣିଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁ ପରିବାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପା କେମିତି ଅଛି, ଦେହ ପା କଥା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋର ସେମିତି ହୋଇଥିଲା, ମୋର ସେମିତି ହଉଛି। ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, ନଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନବା ସଂଖ୍ୟାଟା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବା ନ କରିବା ସଂଖ୍ୟା କମ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରିଛି, ଏଗୁଡାକ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କମ ସେ କମ ସେମାନେ ତ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ଏରିଆରେ ଯଦି 3 ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯଦି 15-20 ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଅବିନ୍ଦା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଏକଥା ବି ପଚାରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛ, ପଇସା ଦଉଛ ପ୍ରତି ମାସରେ, ତମର କଣ ଲାଭ କିଛି ହଉଛି? କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲାଭ ହଉନି? ମୁଁ କହିଲି ଚମି ପଡୁଛ, ନା ଲାଭ ଆମର ହଉନି, ଆପଣ କେମିତି କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରୁଛି ନା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହଉଛି ନା, ଆମେ କଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡିବୁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଧନ୍ଦା, ଏଥିରେ ଆମେ ପଶିପାରିବୁ। ବୁଝନ୍ତିନି ଲୋକ, ବୁଝିଲେ ସିନା ହବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି, ଠାକୁର ଧରିକିରି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅମଙ୍ଗଳରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯୋଉମାନେ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ତ ଧରି ପାରିବେନି ନା। ମିଠାକୁ ଦିଆଗଲା, ମିଠାଟା ନେଇ ନ ଖାଇ ସେ ତା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଦବ, ମିଠାର ମିଷ୍ଟିତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ମିଠାଟା ଖା ବୋଲି? ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଆମେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଯୋଉମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜମା ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଓର, ଯୋଉମାନେ ଧରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିସ ହଉଛି କଣ, କିଛି ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଉଠି ଚାଲିଲେଣି। ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ମାଟି ପିଣ୍ଡା, ସେମାନେ ବିରାଟ କୋଠା କରି ସେଠି ରହିଲେଣି।
ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଥର। କାଲି ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଦୀକ୍ଷା ତମେ ନେବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେ ଅଣ୍ଟୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ କରିଚାଲିବ ତା ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ହଉଛି। ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ସେଇ ପାଖରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଦୋକାନ କରି ସେ ହେଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଦୋକାନ କରିଲେଣି। ସେଇ ଭାଇ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଧରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର ଖୁବ ଜାବୁଡିକି ଧରି ଚାଲିଛୁ। ଠାକୁର ଧରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ବିଧାତା ଆସିଥିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ୟାରି ଭିତର ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଭିତର ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ମଣିଷ ହବା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହୁଏ ନା, ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ କମ ସେ କମ ମଲା ସମୟରେ ନାମଟା ତ ମନେ ପଡିବ, ସେଇ ନାମଟା ହିଁ ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଆମେ ଧରି ଚାଲିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦରକାର ହଉଛି ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇନୁ, ଏକଡେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇନୁ, ସେ ଆମେ କିଏ ଲେଖି ଦେଇଥିବ କରିଦେଇଥିବ, ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ କଣ, ଯୋଉ ପଟଟା ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛି। ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ ନଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯିବନି ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ସେଟା ରିସିଭ ହବନି, ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଆସିବନି। ଏଗୁଟା ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସେମାନେ ପରେ ପରେ ସେଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ 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 ତ ଆପଣ ଭଳି କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇ ଆମକୁ କଣ ହଁ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସତ ଅଣିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଧରି ଚାଲ ନା, ହଁ କରିବୁ କାଲିଠୁ, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଉଛି। ଡିପି ୱାର୍କ ଟା କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ, କୋଉମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି, ମୋର 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ବେମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯଦି ବା ବେମାରୀ ଆସୁଛି କଣ, ମୁଁ ଦିନେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପେଟଟା କାହିଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କାମୁଡିଲା, ହେ ଆଜି ଏମିତି କଣ ପେଟ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଆଉ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ନା, ମୁଁ ଗୋ ବିଟୁନି କେବେ କରିବିନି, ମୁଁ କହିଛି ଯିବି ବୋଲି, ମୁଁ ଯିବି, ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ବାହାରିକି ଗଲା ପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ପେଟ କମଳ ଫାଟମଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ମତୁଆରା ହେଇଗଲି। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାହା ହିଁ হব। অবিন্দাকে সাক্ষাৎ পচারিলে অবিন্দা কলে আনন্দ লাগছে না, আপনি যখন যাচ্ছেন ডিপিওয়ার করতে আপনার মনটারে আনন্দ লাগে না, ভালো লাগে না, শরীর ভালো থাকে না। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ହଁ ଠିକ, ସବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଡିପିୱାର କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣୁଛେ ମଧ୍ୟ, ନ ଆସୁନି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଇ ସାଲେପୁର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇଷ୍ଟପତି ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢି ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଷ୍ଟପତି ନୂଆ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେଣି, ଇଷ୍ଟପତି ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେଣି। ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। পরম পিতাঙ্কর সে ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম প্রতীয় গুরু বংশধর এ তো সে সুক্ত থেকে জানতে নিরন্তর, ସେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଜୀବନ୍ତ ରହି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାହା ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଯାହା ହଉ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।